من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما موعى القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شبها طول الصراط. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بال الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberi taufik oleh Allah untuk sama-sama kita teruskan kajian dan pembacaan kita daripada kitab Hasyiah daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karangan Qadhi Iyad, yang mana kita dah sampai pada muka surat yang ke-386 pada fasal fi ihya'il mauta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ihya'il mauta wa kalamihim wa kalam as-sibyani wal maradi'i wa syahadatihim lahu bin nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Ini fasal pada menyatakan mukjizat Nabi menghidupkan orang mati dan bercakap. Mereka bercakap balik. Orang mati itu boleh bercakap. Serta bercakapnya kanak-kanak, wal maradi', bayi yang dalam susuan, wa syahadatihim, dan penyaksian mereka bagi Nabi dengan kenabian. Qala wa bihi ilaihi haddathana Abul Walid Hisham ibn Ahmad الفقيه بقراءتي عليه والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي وغير واحد سماعا وإذنا. قالوا حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عمر الحافظ حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالد وهو الطحان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية سمتها. Daripada Abu Hurairah
beliau menceritakan bahawa seorang perempuan Yahudi menghadiahkan kepada Nabi ketika di Khaybar, apabila kota Khaybar dapat dimasuki oleh tentera Islam dan dimenang dalam perang Khaybar, maka seorang Yahudi dia bawa datang kepada Nabi syatan, seekor kambing masliyah yang dipanggang, samatha, yang telah diletak racun. Jadi kisah ini masyhur dan kita tahu kisah ini banyak diriwayatkan daripada kitab-kitab sahih dan kitab-kitab hadis, bagaimana bila berlaku itu ditanya pada orang, Nabi ni suka makan bahagian mana? Suka makan bahagian mana Nabi? Maka bahagian kaki, dia panggil kateh tu lah, makna bahagian kaki, bahagian kasan katif, iaitu bahagian peha, yang peha kambing ni dia tambahkan lagi dan dia letak banyak sikit racun daripada bahagian lain. Jadi makanan kambing panggang ni adalah satu makanan yang kita kata hebat lah, hebat, makanan yang disukai. Tapi benda itu apabila dihadiahkan, memang Rasulullah terima lah hadiah ni, Nabi tak tolak. Maka dihadiahkan kambing panggang yang telah diletak racun. Fa'akala Rasulullah SAW minha wa akala al-qawm. Rasulullah pun makan dan makan sahabat-sahabat yang ada tu. Faqala irfa'u aydiyakum. Tiba-tiba lepas makan itu Nabi kata, angkat tangan kamu, maknanya jangan sentuh. Fa'innaha akhbaratni, kerana kambing ini memberitahu kepada aku annaha masmumah, bahawa kambing ini, dia ini diracun. Famata Bishrum ibn Barra, seorang daripada sahabat Nabi yang telah makan. Orang lain tak sempat. Bishr ibn Barra ini dah telah makan, dah telah telan daging tersebut. Wa qala lil yahudiyati, kemudian Nabi panggil perempuan Yahudi tadi. Dia tanya, ma hamalaki ala ma sana'ti, apa sebab kamu buat apa yang kamu buat ini? Qalat in kunta nabiyyam lam yadurraka alladhi sana'tu. Kalau betul kamu Nabi, nescaya tidak akan memudaratkan kamu apa yang aku buat. Kalau betul kamu Nabi ni, aku buat ni tak akan kesan pada kamu. Wa in kunta malikan arahtun nasa minka. Kalau kamu ni raja, manusia biasa yang nak menjadi pemimpin, nak jadi raja, nescaya aku dapat merehatkan manusia. Aku menyelamatkan manusia, merehatkan manusia daripada engkau. Maknanya kalau raja ni kamu menipu ni, aku dapat mati kamu. Ni orang jadi selamatlah daripada kamu. Jadi itu dia punya jawapan. Qala fa amara biha, lalu Rasulullah SAW menyuruh perempuan ini dihukum, faqutilat, dan dia dibunuh. Wa qad rawa hadzal hadits Anas, hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas. Wa fihi qalat aradtu qatlaka, dalam itu disebut aku ingin bunuh kamu. Fa qala ma kana Allahu li sallitaki ala dhalik. Nabi pun kata, tidaklah Allah akan memberi penguasaan kamu untuk menguasai atas demikian. Tuhan takkan izin, takkan buat kamu mampu. Faqalu, mereka tanya, naqtuluha, sahabat bertanya, adakah kita perlu bunuh perempuan ni? Nabi kata, qala na'am, jangan bunuh. Wa kadzalika ruya an Abi Hurairah min hadithi ghairi Wahbin. Begitu juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah selain daripada hadis Wahab. Qala fama aradalaha, Nabi tidak menghukumnya. Warawahu aidan Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah menyatakan fihi akhbaratni bihi hadhihi dhira. Dalam hadis itu disebut bahawa lengan kambing ni lah, lengan kambing maknanya bahagian peha kambing tu, dia memberitahu kepada aku bahawa dia diracun. Sebab itu orang bagi ke Nabi ni bahagian yang paling Nabi suka, iaitu zira, bahagian peha kambing ni. Dan di situlah diletak banyaknya racun. Qala wa lam yu'aqibha, dalam hadis itu disebut Nabi tidak menghukum perempuan tadi. Wa fi riwayatin al-Hasan, fi riwayatil Hasan, anna fakhidaha tukallimuni annaha masmumah, bahawa dia punya kaki kambing itu memberitahu kepada aku bahawa dia itu diracun. Sekarang ni apa yang berlaku? Ada riwayat mengatakan perempuan ini dihukum bunuh, ada riwayat kata Nabi tak kenakan hukuman. Jadi ulama menyatakan menghimpunkan taufik antara dua riwayat ini, dua cerita ini, bahawa Rasulullah pada awalnya tidak hukumkannya kerana
kes itu melibatkan persoalan antara perempuan Yahudi dan Rasulullah SAW sahaja. Maknanya atas tindakan Nabi mengambil balas atau nak membalas perbuatan Yahudi itu, Nabi tak ambil balas. Nabi dia tidak balas balik lah. Sebab tu Nabi kata biarkannya, ma'aradhalaha. Nabi tidak hukumkannya. Tetapi ada di kalangan sahabat Nabi tu, Bishr ibn Barra ini dia makan juga, dia yang mati. Apabila Bishr ni mati, kan itulah Nabi bila mati berlaku pembunuhan. Maka diserah kepada ahli keluarga Bishr, apa nak buat dengan perempuan ni? Mereka minta supaya dikisah, dibunuh balas. Maka Nabi pun laksanakanlah hukuman kisah. Maka perempuan ini dibunuh balas kerana sebab apa? Sebab membunuh Bishrun. Membunuh Bishrun ibn Barra bukan kerana sebab Rasulullah sendiri. Adapun Rasulullah untuk mengambil sa'run, nak balas balik atas perbuatan itu tak. Rasulullah tidak, tapi kerana dibunuh perempuan itu kerana dia menyebabkan mati sahabat Nabi tadi. Nampak? Jadi itu cara ataupun ulama hurai bagaimana kita nak faham antara dua hadis yang bertentangan ni. Ada kata Nabi tak hukum, ada kata Nabi suruh bunuh. Okay. Wa fi riwayat Abi Salamah bin Abdurrahman qalat inni masmumah. Kambing itu cakap bahawa aku ni diracun. Wa kadza dzakara al-khabar Ibn Ishaq wa qala fihi fatajawaza anha. Dalam tu disebut bahawa Nabi memaafkannya. Wa fil hadits al-akhar an Anas annahu qala famazaltu a'rifuha fi lahawati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak kata aku sentiasa kenal kesan daripada racun tu daripada lelangit mulut Nabi. Lahawat ni, lehah ni kawasan lelangit atas mulut kita kan. Mulut kita buka mulut kita, ada lelangit bahagian atas tu. Jadi kesan kuatnya racun tu yang Nabi makan tu sehingga Rasulullah wafat tu, aku dapat kenal lagi, maknanya ada lagi kesan racun menyebabkan lelangit atas Nabi itu berubah, bertukar warna. Wa fi hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi waja'ihi alladhi mata fihi. Rasulullah menyebut ketika sakit yang Rasulullah yang wafat ketika sakit itu, mazalat uklatu Khaybar tu'aduni. Nabi kata sentiasalah makanan yang aku makan di Khaybar itu dia menyebabkan aku sakit. Tu'aduni maknanya menyerangku. Maknanya kesan racun tu sampai Nabi rasa sampai ke Nabi nak wafat. Wal ana awana qata'at abhari. Dan sekarang ini sampailah masa dia akan memutuskan orak-orak aku. Nampak? Jadi timbul soalan, tadi kata Rasulullah terselamat daripada makan racun tu. Sebagaimana perempuan tu kata, ya memang Rasulullah terselamat kerana racun tu kalau makan mati. Pada adanya lah. Kerana itu sahabat Nabi tu makan tidak pada bahagian yang banyak racun macam Nabi. Rasulullah makan juga. Sahabat ni makan pada bahagian lain pun dia pun telah mati. Dia mati. Rasulullah tak mati. Tapi kenapa penyakit atau racun tu kesannya ada balik ketika Rasulullah SAW tu nak wafat? Ini ulama kata supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada Nabi, nak angkat kedudukan Nabi, dia mendapat pahala mati dalam keadaan diracun ni. Nampak? Mati ni salah satu bentuk daripada pahala yang tinggilah. Bentuk mati diracun, kalau kita sebutnya mati yang dalam keadaan sebegini disebut sebagai syahid akhirat. Syahid akhirat ada mati terbakar, mati lemah, mati ditimpa bangunan runtuhan, mati dalam keadaan beranak dan seumpamanya. Maka Allah Ta'ala datangkan balik sebagai asbab Rasulullah wafat ni supaya nak meninggikan dan menaikkan martabat Rasulullah. Maknanya dia mati kena bunuh, dapat pahala syahid ni, dapat pahala syahid. Sebab itu datang balik dia punya kesan tu ada lagi ketika Rasulullah SAW wafat. Sehingga Nabi kata sampailah masanya al-ana awana qata'at abhari, sampailah masa putusnya orak-orak aku. Wa haka Ibn Ishaq in kana al-muslimuna la yurawna anna Rasulullah SAW mata syahidan. Sesungguhnya orang Islam ni mereka menyaksikan bahawa Rasulullah ini
mati syahid ma'ama akramahullahu bihi minan nubuwah, dengan apa yang Allah Ta'ala muliakan daripada kenabian. Dari selain daripada Rasulullah itu Nabi, Rasulullah pula ada dapat kemuliaan bahawa mati bukan mati atas katil biasa, bukan, mati dengan keadaan baginda syahid. Wa qala Ibn Suhnun ajma'a ahlul hadith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahudiyyata. Ini Ibn Suhnun cerita, para ulama ahli hadis sepakat bahawa Rasulullah bunuh perempuan Yahudi tadi, allati sammathu, yang dia racun, yang perempuan tadi racun baginda, Nabi bunuh. Itu cara kita taufik tu. Hadis yang mengatakan bahawa Nabi tidak balas balik tak hukum tu kerana apa? Sebelum berlaku kematian kepada Bishr ibnul Barra. Ya. Tapi adakah mati perempuan tu? Ya, perempuan tu dibunuh juga. Wa qad dzakarna al-ikhtilaf ar-riwayat fi dhalika an Abi Hurairah wa Anas wa Jabir. Dan kami telah sebut perbezaan riwayat pada cerita itu daripada Abu Hurairah, Anas dan Jabir. Wa fi riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana dafa'aha li awliya'i Bishr ibn Barra faqatalu. Dalam riwayat Ibn Abbas diceritakan bahawa Nabi serah perempuan ni kepada wali, kepada waris Bishr ibn Barra, lalu mereka yang bunuh perempuan tadi. Wa kadzalika qad ikhtalafa fi qatlihi alladhi saharahu. Begitulah juga khilaf berlaku bagi adakah dibunuh orang yang menyihir Nabi ni. Qala al-Waqidi wa'afuhu anhu athbat indana wa ruwiya anhu annahu qatalahu. Waqidi menyatakan bahawa Nabi maafkan orang sihir itu lebih sabit hadis itu di sisi kami, dan ada diriwayatkan bahawa Nabi bunuh juga tukang sihir. Wa rawal hadits al-Barra' an Abi Sa'id dzakara mithlahu illa annahu qala fi akhirih fa basata yadah. Jadi dalam hadis ini juga diriwayat juga seumpamanya, kecuali di akhir itu Nabi SAW dalam hadis itu menyebut Nabi membentangkan tangannya wa qala qulu bismillah. Akhir daripada itu lepas mati Bishr, Nabi pun tidak bukan berhenti setakat itu. Nabi bentangkan tangannya, Nabi kata makan kamu semua, bismillah, makan. Jadi makna Nabi tawarkan racun tu. Fa'akalna, lalu kami pun makan. Wa dzakara ismallah, dan kami sebut nama Allah. Falam tadurra minna ahadan. Kambing itu tidak mudaratkan kami langsung. Jadi hak mula-mula tu kenalah Bishr ni tidak bernasib baik sikit, meninggal dengan sebab tu. Orang sahabat lain ni, Nabi baca bismillah, Nabi tawarkan racun itu, sahabat-sahabat lain makan, tak ada apa-apa. Ini riwayat itulah, dalam riwayat tidak disebut. Qala al-Qadhi Abdul Fadl wa qad kharraja hadits asyatil masmumah ahlul hadis. Telah mengeluarkan hadis berkaitan dengan kambing yang diracuni oleh ahlus sahih, ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis sahih, wa kharrajahul a'immah, dan mengeluarkannya oleh para imam-imam hadis, wa huwa hadithun masyhur, dan ini hadis yang sangat masyhur. Wa ikhtalafa a'immatu ahli an-nadhari fi hadzal bab, dan telah berselisih para ulama yang membincangkan tentang berkaitan dengan bab ini. Ahlun nazar, ulama-ulama telah berselisih pada bab ini. Famin qailin yaqul, di antara ada yang berkata huwa kalamun yakhluquhu Allah Ta'ala fi syatil mayyitah. Jadi dia khilaf pada mana? Ulama selisih. Bagaimana Nabi kata kambing itu bercakap? Apa situasi ataupun yang dimaksudkan kambing ini bercakap, ataupun kaki kambing ini bercakap? Jadi sebahagian ulama kata itu kalam yang Tuhan cipta pada kambing yang mati tadi, awil hajari, ataupun pada batu, awil syajari, ataupun pada pokok. Jadi dalam masalah bercakapnya benda-benda yang jamadat sebegini, maka ulama-ulama ada khilaf. Ada kata ialah dengan cara Tuhan ciptakan percakapan pada benda-benda itu. Wa hurufun wa aswatun yuhdithuha Allahu, dan huruf serta suara yang Allah Ta'ala cipta, yuhdithuha Allahu Ta'ala fiha, cipta pada benda itu. Wa yusmi'uha minha, dan Tuhan memperdengarkannya, duna taghyiri ashkaliha, tanpa Tuhan ubah rupa benda tadi. Kalau kambing lah, batu lah, pokok lah. Wa naqliha an hayatiha, dan tanpa Tuhan ubah daripada keadaan bentuknya yang asal.
Wa madhhabu Syekh Abil Hasan wa huwa, ada inilah mazhab Syekh Abil Hasan wal Qadhi Abi Bakr rahimahumallahu. Ini mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, yang mana mereka kata bagaimana percakapan itu berlaku, Tuhan cipta bunyi dan suara perkataan tu pada benda-benda yang tak hidup. Dan Allah Ta'ala memperdengarkan orang suara. Wa akharuna dhahabu ila ijadil hayati biha awalan thummal kalami ba'dahu. Sebahagian mereka mengatakan Allah bercakap-cakap makhluk ni dengan cara Tuhan menghidupkan dulu makhluk tu. Jadi sebelum keluar perkataan atau bercakap, dimasukkan sifat hayah dulu. Sifat hayah, sifat hidup tu, kemudian barulah benda ini bercakap. Thummal kalam. Wa hukiya hadha aidan an Syekhina Abil Hasan, ini juga diriwayatkan daripada Syekh Abu Hasan Asy'ari. Wa kullu muhtamalun, setiap daripada dua pandangan ini boleh diihtimal. Ni pun boleh jadi, ni pun boleh jadi. Bagaimana hakikat sebenar, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi boleh jadi belaka. Idh lam naj'alil hayata syartan. Dia kata apa? Kerana kita tidak jadikan hayah itu, sifat hidup itu, syartan li wujudil huruf wal aswat, syarat bagi adanya suara dan adanya huruf tadi. Idh la yastahil wujuduha ma'a adamil hayati bimujarradiha, kerana tidak mustahil ada huruf dan suara ini tanpa adanya sifat hidup dengan semata-mata. Jadi ini dari segi ilmu kalam lah perbincangan. Adalah untuk bercakap atau mengeluarkan suara dan bercakap ini perlu disyaratkan dengan sifat hayah dulu, sifat hidup dulu, ataupun tidak. Jadi di sisi imam kita, di sisi kita ni maknanya tak perlu pun pada sifat hayat. Hayat ni bukan syarat untuk benda itu boleh bercakap. Fa amma idza kanat ibaratan an kalamin nafsi, adapun yang dimaksudkan bercakap ni ialah ibarat daripada kalam nafsi. Kalam nafsi, sifat kalam itu, fala budda min syartil hayati laha, maka tak dapat tidak mesti disyaratkan ada hayat, ada sifat berhidup padanya. Idh la yujadu kalamun nafsi illa min hayyin, kerana tidak ada kalam nafsi kecuali daripada sesuatu yang hidup. Khilafan lil Jubba'i, ini menyalahi bagi al-Jubba'i ni ulama Mu'tazilah ni. Min baini sa'iril mutakallimin al-firaq, daripada lain-lain ulama-ulama kalam dalam pelbagai mazhab, fi ihalatihi wujudal kalamil lafzi wal hurufi wal aswat illa min hayyin murakkabin ala tarkibi man yasihhu minhu nutqu bil hurufi wal aswat. Menyalahi bagi Jubba'i, dia menyatakan mustahil adanya kalam lafzi, huruf dan suara kecuali daripada sesuatu hayyin, sesuatu yang hidup, murakkab ala tarkibi man yasihhu minhu nutqu bil hurufi wal aswat, daripada benda hidup yang tersusun ikut susunan makhluk yang sah untuk bercakap dengan huruf dan suara. Jadi dia mensyaratkan syarat lebih sikit. Nak hidup mesti ada, bukan sekadar tu makhluk itu mesti hidup. Nak bercakap, kerana hidup, nak bercakap dan mengeluarkan suara, maka benda itu mesti hidup dulu dalam keadaan rupa makhluk yang boleh mengeluarkan percakapan. Maknanya kena ada mulut. Kena ada mulut. Bukan sekadar maknanya boleh hidup gitu tapi mulut tak ada, dah keluar mana bunyi. Jadi Jubba'i syarat dia ketat sikit. Jadi ini dia panggil, kita panggil syarat-syarat ini adat je lah. Dia bukan syarat. Tapi Jubba'i meletakkan itu syarat. Meletakkan syarat. Bagi kita dia bukan syarat. Sah keluar ni suara walaupun tidak ada sifat hayah. Jadi kalau kita bayangkan macam contohlah orang buat cerita-cerita imajinasi, cerita-cerita Hollywood, cerita-cerita kartun tu kan, benda itu dia jadi hidup, keluar ada bahagian mulut, keluar suara. Yang itu maksud yang mungkin dimaksudkan oleh Al-Jubba'i. Waltazama dhalika fil hasa. Jadi iltazama dhalika. Okay. Jadi dia mengiltizamkan, mewajibkan berlaku itu pada mana? Fil hasa, pada batu-batu, anak batu tu, wal jiz'i, dan batang tamar itu, wal zira', dan juga kaki kambing. Wa qala, katanya, inna allaha khalaqa fiha hayatan, Allah cipta padanya sifat hayat, Tuhan masukkan sifat hayat. Wa kharaqa laha fama, lalu Tuhan belahkan mulut pada benda itu, walisanan, jadikan lidah, wa alatan, dan alat, amkanaha biha minal kalam, yang membolehkan
dia itu bercakap. Nampak tak? Maknanya kalau kita kata batu tu lah, Tuhan buat jadi hidup, masuk sifat ayat, Tuhan belah rupakan mulut, belah dia ada lidah sehingga boleh bercakap. Macam kita boleh bayangkan daripada cerita-cerita fantasi, cerita-cerita TV itulah, begitulah. Dia letak syarat sebegitu. Okey, hadza law kana. Jadi di sini tuan kita qadiyah dia nak tolak pandangan Jubai tadi. Dia nak rot pandangan Jubai. Apa kata dia? Hadza law kana. Ini kalau berlaku, kalau betul berlaku macam tu, lakana laqluhu wa tahammumu bihi akadu min at-tahammum bi naqli tasbihihi aw haninihi. Kalau ini berlaku, nescaya periwayatannya dan mengambil berat tentang cerita ini lebih berat daripada mengambil berat tentang penukilan cerita tasbihnya perkara-perkara tadi dan hanin, menangisnya pokok tamar tadi, batang pokok tamar. Jadi senangnya jawab, dia kata kalau betul lah berlaku sebagaimana yang kamu syaratkan wahai Jubai, tentulah ulama hadis cerita, dan cerita itu diriwayatkan, dinukilkan. Sebab ni pelik ni, tiba-tiba ada sifat ayat, boleh bergerak patu tubik mulut, keluar lidah, boleh tapi tidak. Mereka yang meriwayatkan cerita itu hanya cerita ada dengar tasbih, ada dengar tangisan. Menunjukkan bahawa itu dalil bahawa itu syarat yang diletak oleh Jubai itu syarat yang reka-rekaan sajalah. Tidak sabit pun. Walam yangkul ahadun min ahli siyari. Tidak menukilkan seorang pun ulama daripada ahli ulama sirah wal riwayah dan riwayat syai'an, sesuatu pun min dhalik daripada demikian itu. Fadalla ala sukuti dakwah, ini menunjukkan gugurnya dakwaan tersebut. Ma'a annahu la darurata ilaihi fi nazar, beserta benda ini tidak penting pun, tidak perlu pun jika dalam kita fikir secara nazar. Kalau kita teliti, adakah disyaratkan untuk keluar huruf suara tu mesti dengan mulut, mesti dengan sifat ayat? Tidak. Wal muwaffiq Allah, jadi Allah Ta'ala sajalah yang memberi taufik. Okay. Qala wa rawa Waqi'un rafa'ahu an Fahd bin Atiyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bi sabiyyin qad shabba lam yatakallam qattu. Diceritakan seorang Nabi dibawa datang seorang budak yang telah syabba, katanya budak lah, tapi telah berubah, maknanya telah usianya dah lanjut dah. Tapi lam yatakallam, tak pernah bercakap. Budak ni maknanya dia tak boleh bercakap, bisu lah. Faqala, lalu ditanya, man ana, siapa aku ni? Budak ni tak pernah bercakap, ni bisu. Faqala Rasulullah, dia pun jawab Rasulullah, boleh bercakap, boleh ada. Wa ruwiya an Mu'aridh bin Mu'ayqib ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku lihat daripada Nabi ni satu keajaiban. Ja'a bi sabiyyin yauma wulida, dibuat datang pada Nabi dengan budak yang anak yang baru lahir pada hari kelahirannya. Fa dzakara mithlah, lalu dia cerita seumpamanya. Bila dia tanya kepada bayi itu, siapa aku? Bayi itu kata Rasulullah. Wa huwa hadits Mubarak al-Yamamah. Hadis ni ialah hadis yang disebut tadi, ialah hadis yang dikenali sebagai hadis Mubarak al-Yamamah. Hadis Mubarak al-Yamamah. Okay. Jadi Mubarak al-Yamamah ini gelaran lah bagi budak kerana budak ni datang daripada daerah Yamamah. Budak ni diberkati oleh Nabi SAW, maka dipanggil dengan gelaran Mubarak al-Yamamah. Mubarak al-Yamamah. Yu'rafu bi hadithi Syasunah, dikenali dengan hadis Syasunah. Syasunah itu nama bagi datuk pada Abi Fadl Abbas bin Mahbub bin Uthman bin Ubaid Asy-Syasuni. Jadi itulah apa nama ni, cerita ini berkaitan dengan Mubarak al-Yamamah ini. Okey, tentang Mubarak al-Yamamah. Tengok lagi, kita baca lagi, kata ismu rawihi, hadis Syasunah, nama rawi hadis ini. Wa fihi qala lahu Nabi SAW, dalam hadis itu Nabi berkata kepada dia, sadaqta wa barakallahu fika.
sadaqta, benar kamu, wa barakallahu fika, dan Nabi doa barakah kepada budak tadi, bayi tadi. Thumma innal gulama lam yatakallam ba'daha hatta syabba. Kemudian budak tadi dia tak bercakap lah, sekadar bila dia menyaksikan tentang Rasulullah, lalu Nabi doa kepada dia, lepas tu tak bercakap lah sehingga dia besar tu dia bercakap lah. Fakana yusamma Mubarak al-Yamama. Dia itu dinamakan dengan Mubarak al-Yamamah. Okay. Mana tadi ni? Kemudian katanya wa kanat hadhihi al-qissatu bi Makkah fi hajjatil wada'. Ini berlaku di Mekah ketika peristiwa hajjatul wada', haji yang Nabi SAW buat haji itu. Wa an Hasanin ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Daripada Hasan diceritakan seorang lelaki datang kepada Nabi. Fa dzakara annahu taraha bunayyatan lahu fi wadi kadza. Dia cerita bahawa ya Rasulullah, aku campurkan, aku biarkan anak perempuanku duduk di wadi diam-diam. Jadi seorang ni, ceritanya orang ni dia masa zaman jahiliah dia tinggal anak dia dalam wadi tu, maknanya dia nak bunuh anak dia lah. Yalah, ada sebahagian pegangan jahiliah ni mereka bunuh anak tu biasa kerana bimbang anak tu makan rezeki dia, anak tu menyebabkan susah hidup. Kemudian dia Islam. Bila Islam, dia datang jumpa Rasulullah, dia cerita kepada Nabi. Fantalaqa ma'ahu ilal wadi. Lalu Rasulullah bertolak sama lelaki tadi kepada wadi tadi. Wa nadaha bismiha, dan Rasulullah panggil dengan nama budak tadi, ya fulanah, wahai si fulan, ajibi biidnillahi ta'ala, sahutlah seruanku dengan izin Allah. Fa kharajat wa hiya taqul. Budak tadi mari balik dalam keadaan dia berkata, labbaika wa sa'daika, aku sahut seru engkau ya Rasulullah. Faqala la inna abawaiki qad aslama. Nabi cerita, wahai budak, mak ayah kamu ni Islam dah. Fa in ahbabti an aruddaki alaihima, kalau kamu nak aku pulangkan balik kamu kepada mak ayah kamu, mau hidup baliklah, duduk sama mereka. Qalat la hajata li fihima. Budak ni kata, aku tak berhajat dah pada mak ayah aku. Wajadtullaha khairan li minhuma. Aku dapati Allah lebih baik kepadaku daripada mereka berdua. Okay. Wa an Anasin anna syabban minal ansar, seorang pemuda daripada Ansar, tufiya, dia wafat, walahu ummun ajuzun amya, dia ni ada seorang mak yang dah tua, dah buta. Fasajjainahu, lalu kami tutuplah dia. Tutup dia makna kami meninggal, kami tutup di jenazah dia. Wa azzainahu, dan kami takziahkan perempuan tadi. Kami tutup mayat lelaki tadi dan kami takziah perempuan tadi. Faqalat, perempuan tadi jawab, mak dia kata, matat ibni, anak aku mati dah ke? Mak dia seorang tu saja, mak dia dah lah tua, buta. Dia tanya, dah anak aku mati? Qulna na'am. Qalat Allahumma in kunta ta'lamu anni hajartu ilaika wa ila nabiyyika raja'a an tu'inani ala kulli shiddatin fala tahmilanna alayya hadhihi al-musibah. Perempuan tadi doa, ya Allah, kalau kamu tahu aku berhijrah kepada engkau dan kepada Nabi engkau kerana mengharapkan engkau menolong aku di atas setiap musibah, maka jangan engkau tanggungkan aku musibah ini ya Allah. Minta. Susah dia ni. Fama barihna an kashafa thawba an wajhihi. Tidaklah kami bergerak kecuali diangkat balik kain di atas daripada muka pemuda tadi. Fata'ima wa ta'imna, lalu dia pun makan dan kami pun makan. Maknanya lelaki tadi bila mak dia berdoa gitu, lelaki yang matilah maknanya depan terkubur dah, tutup dengan kain dah. Bila mak doa tu tak lama lepas tu kain tu disingkapkan daripada mukanya, hidup balik. Dia pun makan, kami pun makan macam orang biasa. Kami makan, dia pun makan. Okay. Kemudian kata dia, waruya an Abdullah bin Ubaidillah al-Ansari kuntu fi man dafana Thabit bin Qais bin Syammam. Aku ni di kalangan orang yang mengkuburkan Thabit bin Qais bin Syammam. Wa kana qutila bil Yamamah. Dia ni meninggal dengan sebab meninggal ketika di mana ni? Masa di meninggal di Yamamah lah. Di tempat di Hijaz sana namanya Yamamah. Fasami'nahu hina adkhalnahu al-kubra.
Kami dengar ketika kami masukkannya dalam kubur, dia mayatnya berkata Muhammadur Rasulullah, Abu Bakr As-Siddiq, Umar Syahid, Uthmanul Barrur Rahim, fanadhanna fa idza mayit. Kami tengok buat bunyi suara, tengok mati. Dia ni mati tapi keluar suara. Waruya an Nu'man ibn Bashir anna Zaid bin Kharijah kharra mayitan fi ba'di aziqatil Madinah. Zaid bin Kharijah ni tersungkur mati di sebahagian jalan-jalan di Madinah. Farufi'a wa sujjiya, lalu diangkat dan serta ditutup mayatnya. Id sami'uhu bainal isya'aini. Ketika itu mereka dengar berita itu antara isya'an, antara maghrib isya'. Wan nisa'u yasrukhna haulahu, dan perempuan-perempuan duduk menangis di sekitar dia. Menangislah, mati biasa ada perempuan ni, Arab ni dia menangis. Yaqulu, tiba-tiba yaqul, mayat tadi berbunyi ansitu. Diam. Zaid bin Kharijah ni bila dengar orang menangis kata diam. Fahasara an wajhihi, maka dia disingkapkan daripada mukanya, kain penutup jenazah tu dibuka. Faqala Muhammadur Rasulullah, dia kata Muhammad Rasulullah, an-nabiyul ummi wa khatamun nabiyyin, kana dhalika fil kitabil awal, itu tercatat pada kitabil awal dalam Lauh Mahfuz. Thumma qala sadaqa wa dzakara Abu Bakr wa Umar wa Uthman, thumma qala assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, thumma ada mayitan kama kana, kemudian kembali mati balik sebagaimana ada. Faslun fi ibra'il marda wa dhawil ahati, ini fasal bagaimana mukjizat Nabi Allah Ta'ala beri menyembuhnya orang-orang sakit, wa dhawil ahad, dan orang yang mempunyai kecacatan, mempunyai kekurangan. Wa bihi ilaihi akhbarana Abu Hasan Ali bin Musharrafin fima ajazanihi wa qara'tuhu ala ghairihi, qala haddathana Abu Ishaq al-Habbal qala haddathana Abu Muhammad bin Nahas haddathana Ibnul War an Barqi an Ibn Hisham an Ziyad al-Bakkai an Muhammad bin Ishaq haddathana Ibn Shihab bin Asim Ibn Umar bin Qatadah wa jama'atun dzakarahum bi qadiyati Uhud bituniha, cerita tentang Uhud. Qala wa qalu qala Sa'd bin Abi Waqqas, kata Sa'd bin Abi Waqqas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yunawiluni as-sahma, Rasulullah menghulurkan kepada aku anak panah. Saat ni dia panah, dia memanah, Rasulullah ambil anak panah hulur kepada Sa'ad. La naslalahu, tapi anak panah yang tidak ada mata hujung kat tajam tu tak ada mata, dah patah lama-lama kan, jadi nak ambil juga. Kerana nak lawan ni musuh Quraisy yang balas balik ketika perang Uhud ni, jadi Nabi ambil anak panah, walaupun anak panah tu patah yang tak ada mata, Nabi beri. Fayaqulu irmi bihi, Nabi kata suruh panah juga. Ada apalah panah juga, walaupun tidak ada mata, panah juga. Bila waktu itu jadi kena tu macam ada mata juga, tajam super tulis. Wa qad rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin anqau sihi hatta daqqat, dan Rasulullah SAW pada hari itu dia juga memanah daripada busurnya sehingga pecah busur, patah busur itu. Indaqat hingga patah busur. Wa usiba yawma idzin ainu Qatadah, pada hari perang Uhud itulah mata Qatadah ini mata dia itu kita kata dipanah lah, mata dia itu dipanah, kena pada mata Qatadah yakni Ibnu Nu'man, Qatadah Ibnu Nu'man, hatta waqa'at ala wajnatihi, sehingga jatuh kepada pipi. Matanya bila dipanah dicabut, jadi tanah itu dicabut, mata dia ni terkeluar sehingga jatuh di pipi dia. Faraddaha Rasulullah SAW, lalu Nabi ambil mata Qatadah ni, Nabi tolak balik, masuk balik dalam soket mata. Fakanat ahsana ainai, dan mata itulah mata yang paling elok daripada mata sebelah lagi. Mata yang Nabi letak balik tu, mata tu terang molek daripada mata asal dia. Warawa qissata Qatadah Asim bin Umar ibn Qatadah wa Yazid bin Iyad an ibn Umar bin Qatadah
Warawahuma Abu Sa'id Al-Khudri an Qatadah wa basaqa ala athari sahmi fi wajhi Abi Qatadah fi yaumi dhi qaradin. Jadi dalam riwayat lain ceritakan Nabi ni ludah di atas kesan panahan pada muka Qatadah itu. Wa qala fama daraba alayya wala qaha. Ni mana? Ini pada kesan panahan pada muka Qatadah tu. Nabi ludah pada kesan panahan itu, maka kata dia fama daraba alayya, tidak menyakitkan aku. Kesan tu, luka tu tak jadi sakit dah. Wala qaha, dan tak jadi nanah dah. Tu obat paling mujarab tu. Nampak tak? Tak menanah. Biasa ada luka-luka yang melibatkan luka dalam yang akan sebabkan nanah sakit, tapi dia kata tak sakit dah. Dan tidak menanah langsung. Rawan Nasa'i an Utsman bin Hunayf anna a'ma qala ya Rasulullah ud'u Allah an yakshifa li an basari. Daripada Utsman ibn Hunayf menceritakan seorang buta datang pada Rasulullah, minta pada Nabi, ud'u Allah an yakshifa li an basari. Doalah pada Allah supaya Allah Ta'ala yakshifa li an basari, makna memberikan aku dapat nikmat melihat semula. Aku dapat melihat. Kasyafah ni angkat daripada mataku kebutaan ni lah, supaya aku dapat lihat. Ini hadis ni masyhur lah. Ni antara hadis yang digunakan dalil sebagai sahnya tawassul dengan Rasulullah SAW. Sama ada semasa Nabi hidup, dan rawi kisah lepas daripada itu menceritakan berlaku juga setelah Rasulullah SAW wafat. Pada zaman Sayyidina Utsman. Pada zaman Sayyidina Utsman, rawi hadis ni Utsman bin Hunayf menceritakan ada orang buta datang kepada Rasulullah. Dia minta supaya Rasulullah doa supaya dia jadi celik balik. Rasulullah suruh buat apa? Qala fantalik, pergi kamu, mau pergi, fatawadda, ambil wudu, thumma salli raka'atain, kemudian sembahyang 2 rakaat. Thumma qul, kemudian kata, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Nabi Muhammadin. Ya Allah, aku mohon kepada engkau. Tengok. Jadi jangan salah faham ni. Yang ni yang tak mampu, dia tak boleh nak beza ni. Orang Wahabi tak boleh nak beza ni. Kita tawassul, orang tawassul yang betul, dia minta dengan Tuhan. As'aluka, ya Allah, aku minta dengan engkau. Wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadapkan dan mentawajjuh kepada engkau dengan barakah, dengan tawassulnya bi Nabi Muhammadin. Nabi rahmah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik. Wahai Muhammad. Ni doa pula ni. Perantaraan Nabi, aku bertawajuh dengan engkau kepada Tuhanku. Jadi yang sebenarnya menyembuh, yang sebenarnya memberi mudarat manfaat tu siapa? Yang kita minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Itu kena faham konsep tawassul sebenar tu. Atawajjahu bika ila rabbika an yakshifa an basari, supaya engkau angkatlah buta daripada mataku ni. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah syafaatkan Rasulullah pada diri aku. Qala faraja'a wa qad kashafallahu an basari, maka lelaki tadi pulang dalam keadaan Allah Ta'ala dah sembuhkan mata dia dah. Nampak dah. Ini juga berlaku lepas pada Rasulullah wafat pada zaman Sayyidina Utsman. Okey. Wa ruwiya anna ibn Mula'ib al-Asinna asabahu istisqa. Ibnu Mula'ib al-Asinna ni, dia kena penyakit istisqa. Istisqa ni jenis sakit lah, sakit yang keluar banyak air. Jadi faba'atha ila Rasulillah SAW, lalu dia utuh pada orang untuk minta doa daripada Nabi, minta obat lah, minta Nabi doakan lah. Faba'atha ila Rasulillah SAW, dia tak boleh nak, dia duduk di rumah dia tu. Fa akhadha bi yadihi hathwatan min al, lalu Nabi ambil satu genggam, kita kata satu raut daripada tanah. Fatafala fi, Nabi pun tiup padanya. Nabi tiup padanya, tiup dalam ludah lah. Tafala ni tiup berserta dengan ada air liur lah. Nabi tiup padanya. Summa a'taha Rasulullah, kemudian Nabi bagi tanah ini kepada wakil orang yang datang tadi, utusan Ibnu Mula'ib ni. Fa akhadhaha muta'ajiban, lalu utusan dia tadi ambillah, tapi dalam keadaan tajuk. Yura, dalam keadaan takjub dan pelik. Yura an qad huzi'a bihi, dia ingat ke Nabi ni burak,
ingatkan Nabi ni gurau-gurau pesan dengan dia. Fa'atahu biha, lalu dibuat datang kepada Ibnu Mulaib. Wa huwa ala syafa, dia hampir nak sembuh lalu. Ataupun dia kata fa huwa ala syafa. Fa huwa ala syafa. Dia ni makna hampir apa? Hampir boleh jadi hampir nak sakit teruk, ataupun hampir nak apa nama ni, dalam keadaan sakit yang teruk lah. Hampir nak mati dah kerana sebab sakit itulah. Fa syaribaha, lalu dia ambil apa yang diberi Nabi tadi, letak dalam air, dia pun minum. Fa syafahullah, lalu Allah Ta'ala menyembuhkannya. Yang mana keadaan tadi kerana sebab sakit tu hampirlah dia nak mati, Nabi dia ambil daripada tanah yang Nabi beri, dia minum, maka Allah Ta'ala sembuhkannya. Wa dhakara al-Uqayli an Habib Ibnu Fudaik wa yuqalu Fuwaik anna abahu ibyadat aina, bahawa dia pada Habib Ibnu Fuwaik ada riwayat kata Fuwaik, bahawa ayah dia putih, jadi putih matanya. Jadi sakit mata dia, jadi nak jadi apa nama ni, kita kata penyakit mata, umpama apa, penyakit mata, menyebab mata putih, jadi lama-lama akan menyebabkan buta ni. Jadi mata ayahnya jadi putih, nak menjadi buta lah. Jadi buta, tak dapat lihat. Wa kana la yubsiru bihi ma syai'an, sehingga dia tidak dapat lihat dengan dua matanya satu, jadi buta lah. Putih mata dia jadi buta. Fa nafatha Rasulullah fi ainihi, Nabi pun hembus pada dua matanya. Fa absara, maka dapat dilihat. Jadi beza. Tafala ini nafatha kan, atas tadi tafala ni hembus, yang kita kata embuh yang campur dengan air liur, itu tafala. Nafatha ini hembus yang tidak ada keluar, yang keluar angin saja, dia panggil nafatha, embuh keluar angin, tidak keluar air liur lah. Tafala ni hembus yang keluar air liur sedikit. Fa absara, lalu ayah dia tak dapat lihat balik. Fara'aituhu yudkhilul khayta fil ibrah, aku dapati ayah aku ni mata dia boleh sembuh, dia boleh masuk yudkhilul khayta fi ibrah, masuk benang dalam lubang jarum, boleh masuk. Payah juga ni, cuba terang. Nampak tak lama-lama sekali terang. Boleh juga, boleh kedai. Jadi dia tu masukkan benang dalam lubang jarum. Wahwa benu samani, masa tu umur dia 80 tahun. 80 tahun kita daklah suruh cucu lah, tolong kau awang mai sini, tolong masuk jarum, masuk benang dalam jarum. Yang cucu mak pun suruh anak lagi, nampak tak? Ni umur 80 tahun, benang boleh masuk, boleh ada dalam jarum. Wa rumiya Kulthum ibnu Husain yauma Uhudin fi nahrihi, dan di rumiya maknanya dipanah Kulthum ibnu Husain pada hari Uhud, dipanah pada tekak dia. Fa basaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ludah, basaka ni ludah pada tekaknya. Fa bari'a, jadi baik. Kalau ikutnya panah di tekak ni biasanya tak lama lah. Wa tafala ala syajjati Abdullah ibn Unais, dan Nabi ludah di atas luka Abdullah ibn Unais. Falam yumid, dan luka itu tak jadi nanah, jadi sembuh. Wa tafala fi aini Ali bin yaum Khaybar, Nabi pun hembus juga, tiup pada mata Sayyidina Ali pada hari perang Khaybar. Wa kana ramidan, ketika tu Ali sakit mata. Fa asbaha bari'an, tiba-tiba bila Nabi tiup tu, mata jadi elok, sihat. Wa nafatha ala darbatin bisaki Salamat bin Aqwa yauma Khaybar fabri'at, Nabi pun tembus pada pukulan yang kena pada sak, pada pada betis Salamah bin Aqwa pada hari perang Khaybar. Ya, luka dia tu dia hembus, tiba-tiba jadi baik. Wa fi rijli Zaid bin Mu'az hina asabah as-sayfu ila Ka'bi, apabila begitu juga kena pada kaki Zaid bin Mu'az, ketika kenanya pedang pada Ka'b ni maksud apa ni? Maksudnya ialah tapak tumit kaki ni. Kena pedang pada tumit kaki. Hina qatala bin Ashraf, ketika Zaid bin Mu'az tu nak bunuh Ibn al-Ashraf. Bunuh Ibn Ashraf,
apa ni? Mana ini Ka'ab bin Ashraf ni? Ibnu Ashraf, Ka'ab bin Ashraf. Dia ni pemuka dan ketua Bani Nadir. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Zaid bin Mu'az. Dibunuh oleh Zaid bin Mu'az. Maka belawang tu akhirnya kenalah pedang pada tumit kaki Zaid bin Mu'az. Jadi luka. Tapi dia dapat bunuh, Zaid bin Mu'az dapat bunuh Ka'ab bin Ashraf, ketua Bani Nadir. Ni. Maka bila begitu, dia pun datang mengadu jumpa Rasulullah pun tiup, fa bari'at, baiklah luka tersebut. Wa ala saki Ali bin Hakam, begitulah juga Nabi tiup pada betis Ali bin Hakam Yaumul Khandaq, idhin kasarat, ketika tu patah apa dia punya betis tu, fa bari'at makanah, sembuh serta-merta. Wa ma nazala an farasi, yang mana dia ketika itu tak turun pun. Wa ma nazala an farasihi, dia tak turun daripada kuda. Maknanya masa dia berperang tu, kaki dia patah, dia duduk atas kuda, tak boleh turun lah. Tak boleh turun macam mana nak naik kuda ni. Dia datang pada Nabi tiup pada bahagian kaki tu, baik serta-merta. Dia tak turun pun, baik serta-merta. Yang sebelum tu kalau turun tak mampulah, kaki patah macam mana nak turun. Washtaka Ali bin Abi Talib faja'ala ya'du, dan mengadu Sayyidina Ali bin Abi Talib, mengadu sakit lah ni. Mengadu sakit. Faja'ala yad'u, maka mulalah Nabi SAW berdoa. Faqala Nabi SAW, Allahumma shfihi au afihi, Allah sembuhkannya, afiatkannya. Thumma darabahu birijlihi, kemudian darabahu birijlihi, dia pukul dengan kakinya. Famashtaka dhalikal waja'a ba'du, maka tidak pernah dia merasa sakit itu lepas pada itu tak pernah sakit gitu, tak pernah rasa dah sakit. Wa qata Abu Jahal yauma Badrin yada Muawidh ibnu Afra, Abu Jahal pada hari perang Badar dia potong tangan Muawidh ibnu Afra. Faja'a yahmilu yadahu, Muawidh ni ambil tangan ni buat jumpa Nabi. Fabasaqa alaiha Rasulullah SAW, lalu Nabi pun tiup, Nabi pun ludah pada tangan Muawidh ni, ludah. Fa'alsaqaha, lalu Nabi letak balik, Nabi sambung balik dengan bahagian tangan dia putus itu. Falasiqa, jadi bersambung tangan. Rawahu Ibnu Wahbin, ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahbin. Wa min riwayati, dan daripada riwayat Ibnu Wahbin juga, anna Khubayb bin Yasaf usiba yaum Badrin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi darbati ala atiqihi, bahawa Khubayb bin Yasaf kena pada hari perang Badar bersama Rasulullah tu, kena satu pukulan pedang di atas bahu dia. Hatta mala syiku, sehingga sengit bahu dia disengit sebab kena pedang. Faradahu Rasulullah SAW, Rasulullah letakkan balik bahu dia tu. Wa nafatha alaihi, dan Nabi pun hembus tiup sehingga baik. Hatta sahha, sehingga baik. Wa atathu imra'atun min Khath'am, datang dibawa kepada Nabi seorang perempuan daripada Khath'am, ma'aha sabiyyun, bersamanya ada seorang budak. Bihi bala'un la yatakallam, budak ini ada penyakit tak boleh bercakap. Fa'utiya bima'in, lalu dibawa datang dengan air. Famadmadhafahu, lalu dikomorkan mulut. Wa ghasila yadaihi, dan mulut Nabi lah, lalu Nabi basuh tangannya. Summa a'taha iyah, kemudian diberi kepada perempuan tadi air wuduk Nabi. Wa amaraha bisaqihi wa masihi, lalu disuruh beri minum kepada budak dan disapu. Fabari al-gulamu, lalu budak tadi baik. Wa aqala aqlan yafdulu uqulanna, dan budak ni jadi bijak, dia mengalahi kebijakan manusia orang lain. Jadi bijak budak tadi Kemudian katanya, wa an Ibn Abbas ja'at imra'atun bibnin laha bihi junun, seorang perempuan datang jumpa Nabi, baginya ada anak yang ada penyakit gila. Famasaha sadrahu, Nabi pun sapu dada budak tadi. Fa'atha'atan, lalu budak tadi fa'atha'atan, muntah, terbelohok dan muntah, sekali muntah. Fa kharaja min jawfihi mislu jarwil aswad, maka keluar daripada dalam dia tu, muntah tadi umpama anak anjing hitam. Jarwu ni anak anjing hitam. Maknanya maka bila Nabi sapu dada tu, keluar daripada dalam dia tu umpama
anak anjing hitam keluar. Macam bakal gitu lah. Fashufiya, maka dia jadi sembuh. Wang kafaatil kidru, terbaliknya peruyuk ala dirai Muhammad bin Hatib. Ni kisah lain pula ni. Puyuk tengah masuk panas lah, terbalik atas lengan Muhammad bin Hatib. Wahwa tiflun, ketika tu dia budak. Famasaha alaihi, lagu Nabi pun sapu dan berdoa. Watafala fihi, dan Nabi tiup badannya. Fabari anihinihi, sembuh ketika itu juga. Wa kanat fi kaffi Shurahbil al-Ju'fi sil'atun tamna'hu al-qabda 'ala sayfi wa inani dabah. Kata pada tangan Shurahbil al-Ju'fi ni sil'ah, ada tumbuh, kita panggil tumbuh daging lah, tumbuh daging kita panggil apa, ada ketumbuhan pada tapak tangan dia yang menghalang untuk dia pegang pedang. Kalau tak boleh tapak tangan ni ada ketumbuhan, nak pegang macam mana? Tak boleh kemah lah. Dan menghalangnya untuk pegang tali kuda, tali kenderaan, tali kekang dia. Fasyakaha lin Nabi, dia mengadu pada Rasulullah. Famazala yatahanaha bikaffihi hatta rafa'a. Sentiasalah Nabi tekan apa namanya ketumbuhan ni, yang tumbuh ni sehingga hilang. Walam yabqa laha atharun, tak ada tinggal kesan pun. Maknanya seakan tak ada tinggal lah. Kalau kita buat operation, kita buat pembedahan, ada tinggal kesan ni, tak tinggal kesan. Wasa'alat hujariyatu ta'aman, satu hari seorang jariah perempuan hamba datang minta makanan. Wahwa yakul, dalam keadaan Nabi sedang makan. Panawalaha min baini yadayhi, lalu dia pun berilah di depannya. Wa kanat qalilal haya, dan perempuan ni, jariah ni, dia hamba budak-budak ni, dia ni kurang malu. Wa kanat qalilal haya, dia ni tak apa malu. Faqala innama uridu minal ladhi fi fika, aku tak ambil hak makanan hak ada depan hak kamu ni, aku nak dalam mulut kamu ya Rasulullah. Dia nak dalam mulut. Dia minta gitu dah, orang dak ni minta lah, tapi dia jadi nak kan. Dak budak hamba ni. Jadi dia kata dak, aku nak dalam mulut kamu. Fana wala ma fi, dia pun bagi hak dalam mulut. Walam yakun yas'al syai'an fayamna'uhu, yang mana Nabi ni tidak dia yus'al syai'an, tidak ditanya Nabi sesuatu yang Nabi halang, tak pernah. Orang minta sesuatu Nabi tak beri. Falamma istaqara fi jawfiha, apabila makanan hak Nabi makan tu masuk dalam tubuh budak tadi, ulqiya 'alaiha minal haya, dicampurkan dalam hati perempuan budak tadi sifat malu. Ma lam takum ra'atun bil madinati ashadda haya'an, yang mana tidak ada perempuan di Madinah lebih malu daripada dia. Maknanya lebihnya gitu, dengan sebab makanan Nabi makan masuk dalam badan budak tadi, akhirnya sifat malu tu ada, sehingga tidak ada perempuan di Madinah lebih malu daripada dia. Sallallahu alaika wa ala alika wa ashabika ajma'in. Faslun fi ijabati du'aihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, insyaallah kita berhenti di sinilah untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.